हाँ जी, जो अज का टॉपिक अपना वो है तेजाब अते खार। तेजाब अते खार और जीके साइंस का टॉपिक आ। जीके साइंस तो ये सब तो पहले आप तेजाब बारे देखते हैं। तेजाब तो आप अपनी रोजाना जिंदगी में कई तरह दी चीज़ा खाने और कई बार आप चीज़ खा के कहने कि चीज़ खाने में खट्टी आ। तो अपने आले दुआले की हर एक वस्तु जो खाने में खट्टी होंगी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੰਬੂ, ਅੰਬ, ਸੰਤਰਾ, ਸਿਰਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਖੱਟੀਆਂ ਵਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ तेजाब की कैटागरी बनी हुई है कि नींबू इस तरह का तेजाब होंगे, संतरे इस तरह का तेजाब होंगे, या सरके इस तरह का तेजाब होंगे, वो बाद में दसते हैं। तो तेजाबी वस्तु वो होंगे जो खाने में स्वाद जिन्हों का खट्टा होंगे वा। तो दूसरी गल करिए अगर आप खार की, तो खार वाली वस्तु वो होंगे वा जो खाने में कौड़ियाँ लगदियां आपां नूं। जे आप उदाहरण के तौर पर देखिए मिठा सोडा और साबन। साबन ते मिठा सोडा ये दोनों की आ खार आ। एक तीसरा आप कर सकते हैं उदासीन वस्तुआं। उदासीन इसका मीनिंग ये आ कि वो वस्तुआं जो ना तो तेजाबी हो ना तो खार हो, उसनों आपां की कहांगे उदासीन। उदासीन का मतलब कि वो चीज़ ना तो खार आ ना ही तेजाब आ। जिवें इहदे विच जो एग्जाम्पल मैं दे रहा वो है पानी। पानी एक इहो जी उदाहरण है जो ना तो तेजाब आ ना ही खार आ। तो आप देखा कि तेजाब वस्तुआं वो होंदियां वा जिहड़ियां खाण विच खट्टियां होंदियां, खारी वस्तुआं वो होंदियां जो खाण विच कौड़ियां महसूस होंदियां वा, और उदासीन जो ना तेजाबी होण ना खार होण। उहदी उदाहरण की आ पानी। तो कई वस्तुआं आप खा के दस सकते हुंदे आ कि ये तेजाबी है जां खार आ। कई बार कई वस्तुओं को खा के भी आपको नहीं पता लगता, जां आप ये कह सकते बिना टेस्ट किए अगर आप किसी चीज़ बारे पता करना कि वो तेजाबी है जां खार आ तो आप किस तरह पता कर सकते हैं। तो उहदे लई मापन नूं जो इंस्ट्रूमेंट आ जां मैथड आ वो है पीएच स्केल। पहली गल तो याद रखना अगर ये MCQ आउंदा कि किस तरह पता लगेगा कि कोई तेजाब आ चीज़ जां खारी आ, किहड़े ढंग नाल माप सकते हैं, तो याद रखना पीएच स्केल नाल। पीएच स्केल नाल सानूं पता लग जाता कि कोई चीज़ कितनी तेजाबी है तो कितनी खारी है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी चीज़ का टेस्ट किया और उसकी पीएच 7 तो घट आ गई, यदा मतलब वो चीज़ की आ तेजाबी आ। 0 तो 7 के विचाले अगर पीएच स्केल से कीमत आती है तो यदा मतलब वो चीज़ की आ तेजाबी आ। और अगर आप कोई चीज़ टेस्ट की पीएच स्केल नाल और उसकी कीमत 7 तो वध आ गई, 7 तो वध आ गई, यदा मतलब वो चीज़ की आ खार आ। और टेस्ट किते अगर पीएच वैल्यू 7 आ गई, इट मीन की आ कि वो चीज़ की आ उदासीन है। तो इतों अपने ये गल क्लीयर होगी कि तेजाबी चीज़ वो होंदी आ जिसकी पीएच वैल्यू की होवे 7 तो घट होवे, खारी चीज़ वो होंदी आ जिसकी पीएच 7 तो वध होवे, और उदासीन वो होवेगी जिसकी पीएच 7 होंदी आ। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता, लट के इस तरह का क्वेश्चन आ जाता, जेकर किसी वस्तु की पीएच 6 है तो वस्तु होवेगी, इत्थे ऑप्शन आ जांदियां तेजाबी, खारी, उदासीन, जां इन्हां चों कोई नहीं। तो आप देखा कि अगर 7 तो कीमत घट आ पीएच वैल्यू की, इट मीन कि वो चीज़ की होएगी तेजाबी, इट मीन अपना ये आंसर सही होगा। तो एक क्वेश्चन इत्थों होर बनता वा, लैट के अपन कहते हैं कि हेठ लिखिया विचों
ਤਾਕਤਵਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਐਚ ਕੀਮਤ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀਐਚ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 5, ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6, 8 ਔਰ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 3। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਐਚ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਹੈ 5, 6, 8, 3। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 7 ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਨਸ 8, 9, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ 6, 5, 3, 2, 1, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਬਣਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 7 ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ ਖਾਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਖਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪੀਐਚ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀਪਣ ਬਾਕੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਆਪਸ਼ਨ 4 3 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪੀਐਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅਤੇ ਖਾਰ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ MCQ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਨਿੰਬੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਸੰਤਰਾ ਜਾਂ ਅੰਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਕਟਿਕ ਐਸਿਡ। ਤੀਸਰਾ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੀੜੀ ਲੜਦੀ ਆ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡ ਲੜਦਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਭਰਿੰਡ ਵੀ ਲੜਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਕੀੜੀ ਜਾਂ ਭਰਿੰਡ ਦਾ ਡੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਸਿਡ ਤੇ ਖਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੈਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਿਡ ਆ ਔਰ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਦਾਸੀਨ। ਉਦਾਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਐਸਿਡ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਖਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਰਿੰਡ ਜਾਂ ਕੀੜੀ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਲੜਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਸਿਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਫਾਰਮਿਕ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੋਲਗੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਖਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਐਸਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦਾਸੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਡੰਗ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡੰਗ ਦਾ ਜੋ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਜਾਂ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ HCl, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸਿਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਂਟਾਸਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖਾਰ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਸਿਡ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੈਪਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਐਂਟਾਸਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਨਸ ਐਸਿਡ ਓਪੀਏਟ, ਜੋ ਕਿ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ।
और 5th क्वेश्चन कि ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੇਜ਼ਾਬ। ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਲਗੇਟ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੂਥਪੇਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੂਥਪੇਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। 6ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੀਲੇ ਲੈਟਮਸ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੀਲਾ ਲੈਟਮਸ ਇੱਕ ਨੀਲਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਰ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਨੀਲਾ ਲੈਟਮਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਆ? ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਲਿਟਮਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਖਾਰ ਆ, ਖਾਰ ਲਾਲ ਲਿਟਮਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲੈਟਮਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਅਗਰ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ? ਖਾਰ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ 'ਚ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਗਰ pH ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 7 ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਵਿੱਚ 5.5 ਤੋਂ ਘੱਟ pH ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਦਾ pH ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਐਨਟੀਟੀ ਪੇਪਰਾਂ ਲਈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।